علاقے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں اکرام ملک۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے، جہاں سول ہسپتال کی نئی بلڈنگ میں 80 بیڈ کا اضافہ کر دیا گیا، جس کا افتتاح صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان اور ایم ایس ڈاکٹر آصف صدیق بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وینٹی لیٹر بھی سول ہسپتال کو دیے جا رہے ہیں۔ سول ہسپتال کی نئی بلڈنگ میں 80 بیڈ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے مریضوں کو بہتر سہولیات ملیں گی۔ پشاور میں خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کا ڈی آئی خاں میں گودام پر چھاپہ، معروف کمپنیوں کے ناموں سے تیار کردہ جعلی مشروبات کے 1000 سے زائد بوتلیں برآمد۔ کے پی کے فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر کے گودام کو سیل کر دیا۔ جعلی 2000 لیٹر مشروبات تحویل میں لینے کے بعد تلف کر دی گئی۔ ڈی جی کے پی کی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جعلی مشروبات اور ناقص اشیاء خورد و نوش بیچنے اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ منڈی بہاؤالدین میں نجی اسکول روٹس ملینیم کی برانچ اچانک بند کرنے کے خلاف ننھے طلبہ و طالبات کا والدین کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ۔ سڑک پر دھرنا دے کر سڑک کو بلاک کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کاشف نواز موقع پر پہنچ گئے اور مذاکرات کے بعد ٹریفک بحال کروا دی۔ والدین کا کہنا تھا کہ وہ 8 ماہ سے کرونا وائرس لاک ڈاؤن میں بھی بچوں کی باری فیسز ادا کرتے رہے، لیکن اچانک برانچ بند کرنے سے ان کے بچوں کا تعلیمی نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں فیسز واپس کی جائیں یا پھر تعلیمی سال مکمل کیا جائے۔ جلال پور بٹیا میں چکیوں پر آٹا نیاب ہونے سے شہری آٹے کے حصول کے لیے شدید پریشان، جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر بھی آٹا دستیاب نہیں۔ آٹے کی قلت پیدا ہونے سے شہری شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ دیپال پور کے نواحی گاؤں میں زمیندار نے محنت کش کی 16 سالہ بیٹی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بااثر زمیندار غلام دستگیر محنت کش کی بیٹی کو اپنے احاطے میں لے گیا، جہاں اس نے اسے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا، مگر تھانہ منڈی احمد آباد کی پولیس بااثر ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او اکاڑہ سے ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ حافظ آباد محلہ سادات کالونی کے رہائشی معذور شخص سجاد علی کو اس کے سگے بھائیوں فیصل اور وحید نے زنجیروں میں باندھ کر کمرے میں قید کر دیا اور معذور کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ ملزمان اس سے مطالبہ کرتے رہے کہ جو تمہارے حصے کی جائیداد ہے وہ ان کے نام کروا دی جائے، مگر معذور شخص انکار کرتا تو اس پر تشدد کرتا۔ اہل علاقہ نے اس کی اطلاع پولیس تھانہ صدر کو دی تو 5 روز سے قید زنجیروں میں جکڑے معذور سجاد علی کو پولیس نے بازیاب کروا لیا اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں چک نمبر 123 اور گرد و نواح میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس سے سینکڑوں ایکڑ زمین پر کھڑی کسانوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ۔ رپورٹ کریں گے ذوالفقار علی سندھو۔ سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں سرماری بلیج چک 123 اور اس کے گرد و نواح میں حالیہ بارشوں سے ہر طرف پانی ہو گیا اور سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی میں 5 سے 4 فٹ پر پانی جمع ہو چکا ہے اور یہ علاقہ گزشتہ کئی برسوں سے اس بارش کے سیلابی پانی کی نظر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ سانگلہ شہروں سے گرد و نواح کا سیورج اور بارش کا پانی بھی سنشیبی علاقے میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالیہ بارشوں نے تو تباہی مچا دی، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دان، کماد، تل اور دیگر سبزیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور وہ ختم ہو گئی ہیں اور اس علاقے میں جانوروں کے لیے سبز چارے کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں باقاعدہ طور پر سیم نالے کی کھدائی کے کام پر ورک مکمل ہو چکا تھا اور حکومت تبدیل ہوتے ہی یہ منصوبہ بھی ٹھپ ہو گیا، جس سے اس علاقے میں سیلابی صورتحال سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس علاقے سے فوری طور پر پانی کے اخراج اور سیم نالے کی کھدائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کی زرعی زمینیں قابل کاشت بن جائیں اور وہ اپنے خاندان کو 2 وقتی روٹی دے سکے۔ کیمرہ مین کے ساتھ ذوالفقار سندھو، 50 نیوز، سانگلہ ہل۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل ضلع قصور سردار فاخر علی ایڈوکیٹ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف میڈم کرن ندیم اور سابقہ نائب ناظم ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹو نے حسن اکیڈمی آف سائنس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے پنجاب ٹیچر یونین تحصیل قصور کے سینئر نائب صدر چودھری علی حسن کی اس کاوش کو سراہا جو انہوں نے گاؤں مان کے لوگوں کے لیے ایک اچھا پڑھائی کا ماحول فراہم کیا اور بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک اچھے ادارے کی بنیاد رکھی۔ اوستا محمد میں وومن فرینڈلی اسپیس شرکت گاہ ریسورس سینٹر اوستا محمد فیمیل کی فوکل پرسن عابدہ میر میڈم خانزادی نے دیگر خواتین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان خواتین کو تحفظ فراہم کرے۔ گزشتہ دنوں لاہور موٹر وے پر جو خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور تربت میں صحافی شاہین بلوچ کو بے دردی سے قتل کرنے والے ملزمان کو فوری گرفتار کر کے سزا دی جائے اور خواتین کو انصاف فراہم کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین پر گولیاں برسنے
के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। कसूर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बरदारी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर एंकर व तज्ज़ियाकार मुबशर लुकमान, सीनियर एंकर इमरान खान, इलामा नासिर मदनी और बानी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सरदार मोहम्मद शरीफ ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इरफान म्यू। कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बरदारी तकरीब जिला कौंसल हाल में मुनक्कद हुई। तकरीब में सीनियर एंकर और तज्ज़ियाकार मुबशर लुकमान, सीनियर एंकर इमरान खान, चेयरमैन नेशनल स्टैंडिंग कमेटी मजहबी अमूर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद, बैरिस्टर मियां मुख्तार महमूद कसूरी, अल्लामा नासिर मदनी, इंचार्ज शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब सरदार फाखर अली, मेंबर पंजाब असम्बली मलक नदीम अब्बास बारा, डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बिलाल खान समेत अवामी फलाही सियासी वकला, तंजीमों के नुमाइंदा और जिला भर के सहाफ़ियों ने शिरकत की, जहां पर मौलाना नासिर मदनी का कहना था कि आज मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के सदर मुंतखब होने वाले हाफ़िज़ शरीफ अशरफ साहब के एजाज़ में हलफ बरदारी की तकरीब में शरीक हूँ। मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी को अपील करता हूँ कि आप जहाँ भी वोट की ताकत से आप किसी को मुंतखब करते हैं तो ये आपके इदारे की इज़्ज़त है। तो जहाँ भी सिलेक्शन होती है वहाँ इज़्ज़त नहीं होती। तो ये आपने एक ईमानदार आदमी कलेक्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ी बरादरी को इस इज़्ज़त की निगाह से ऊपर लेकर जाएं। और मैं वैसे भी सहाफ़ी बरादरियों की इसलिए इज़्ज़त करता हूँ कि ये गरीब की आवाज़ ईवान बाला तक, ताकतवरों की कानों तक पहुँचाते हैं। जैसे ये ज़ैनब कत्ल केस था और भी केस हैं, तो इन्होंने आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया में वो फैली। और फिर ज़ैनब कत्ल केस के नाम पे एक कानून भी असम्बली में आया और फिर वो पूरी दुनिया ने देखा कि ये सहाफ़ियों की ताकत है, क्योंकि ज़ैनब कत्ल केस में उनके वालिद साहब तो उम्रे पे थे। तो आज ये पूरी दुनिया ने देखा है कि अगर किसी बेटी का बाप मुल्क में ना भी हो मगर सहाफ़ी एक बाप का किरदार अदा करते हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ। जिला भर के सहाफ़ियों की सबसे बड़ी और जमहूरी सहाफ़ती तंजीम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर, डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कसूर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इलेक्शन 2020-21 की 9 मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बरदारी तकरीब में बानी चेयरमैन सरदार मोहम्मद शरीफ सोडल ने तंजीम और सहाफ़त के पहलुओं पर रोशनी डालते हुए बताया कि इस तंजीम के गयूर और बहादुर ममरान ने हमेशा मुनसफाना, जुरतमंदाना और शफाफ सहाफ़त करके खुद को मनवाया। तंजीम के सदर हाफिज मोहम्मद शरीफ अशरफ ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जो छोटे इलाकों की सहाफ़त है, बड़े शहरों में जहाँ पे हेड ऑफिसेज हैं, जहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोज हैं, उनकी बात अलग है। वहाँ तनख्वाहें मिलती हैं सहाफ़ियों को, फैसिलिटीज़ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्ट उनकी इंटरेक्शन होती है। यहाँ उस तरह के मौके नहीं मिलते। लेकिन हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहाँ सहाफ़ियों ने लोकल सतह के ऊपर अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ अपने प्रेस क्लब का भी नाम रोशन किया और उस शहर के लिए काम भी किया। इतना तफसील के साथ तफ्तीश हमारे शहरों में लोग नहीं करते जितना इन एरियाज में बैठे हुए, देहातों में बैठे हुए, छोटे शहरों में बैठे हुए सहाफ़ी मुकम्मल सबूतों के साथ और एक एक पहलू को देखकर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। लोकल सतह के ऊपर जो नुमाइंदगान हैं वो रीढ़ की हड्डी है सहाफ़त, और उनके बगैर हमारी सहाफ़त जो है वो मुकम्मल नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर का तीसरी दफा इलेक्शन खुफिया बैलेट पेपर के जरिए करवाना दूसरे जिला के सहाफ़ियों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। जमहूरी तरीका इंतखाब को आने वाले मेहमानों ने तारीफ की और जिम्मेदाराना सहाफ़त करने और बाद अज़ तस्दीक हक और सच पर कलम उठाने पर जोर दिया। कैमरामैन इदरीस के साथ मोहम्मद इरफान म्यू, 50 न्यूज़ कसूर। सांगला हिल शहर के इलाके मोहल्ला अहमदाबाद में पुरअसरार वाक़यात रूनुमा होने लगे। नामलूम शख्स घरों में दाखिल होकर औरतों के कपड़े और बाल काट कर फरार हो जाता है, जिसके बायस इलाका मकीनों में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फ़कार अली सिंधु से। जी जुल्फ़कार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सांगला हल्के मोहल्ला अहमदाबाद में गुज़श्ता कई दिनों से पुरसरार वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। नामलूम शख्स लोगों के घरों में दाखिल होकर औरतों के कपड़े और बाल कहीं से काट कर भाग जाता है, जिसकी वजह से इलाके में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। इस पुरसरार शख्स ने लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। अहले इलाका से रात जाकर अपने घरों और ख़वातीन की हिफाजत करने लगे हैं। मुतासरीन का कहना
ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਬੁਰਖਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੁਰਖਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵਾ, ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੀਵਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। वाकया 1:30 बजे का कि जो नामलूम शख्स है उधर से आया छत के ऊपर से, तो बच्ची बैठी थी, उसे छुरी लगाई है, कमीज उसका काटा है, आगे से इतना काट के ते ले गया है। उधर से रौला पड़ गया है, सब मतलब कि शोर पड़ गया है। बच्ची जड़ी है बेहोश हो गई है, छुरी लगना, वो इस टाइम हॉस्पिटल है, उन्होंने पता कोई नहीं हो। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਨੇ ਕੰਧ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਮੀ ਅੰਧ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਤੇ इस पुर सरार वाक़या और खौफ की वजह से मुतद इलाका मकीन घर बार छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूसरे शहरों में चले गए हैं, जबकि पुलिस इस वाक़या की गुत्थी सुलझाने में नाकाम नजर आती है। अहले इलाका ने DPO ननकाना से इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी अब रुख करते हैं चक जुमरा का, जहां 25 जिम्बे सतुवाला में सादालो लोगों के थम लगाकर सिमें एक्टिवेट करने वाला गिरोह गिरफ्तार। नौसरबाज ने मुख्तार नामी आदमी को कहानी सुनाकर जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया। शहरियों की शिकायत पर चौकी बरनाला की पुलिस ने सिमें फरोख्त करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह सिमें एक्टिव करके महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त करते थे। दीपालपुर में किसान बोर्ड पाकिस्तान का यौम तासीस मनाया गया, जिसमें मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चद्दर समेत मरकजी सूबाई और ज़िली क़यादत, मुकामी अफसरान और ज़िला भर से किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और किसान बोर्ड पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शहबाज अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि किसान बोर्ड पाकिस्तान किसान की फलाह व बहबूद के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है और मुल्क के चारों सूबों में मुनज़्ज़म अंदाज में किसानों की तर्जमानी हो रही है। समुंदरी के नवाही गांव चक नंबर 217 गाबे में इंटरनेशनल कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मनशा क्लब और बाबा रमज़ान क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद रहे। ज़बरदस्त मुकाबले में दोनों टीमों ने बराबर नंबर हासिल किए। मैच के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर एक्साइज एंड टेक्नीशियन हाफिज मुमताज़ अहमद थे। इस मौका पर समाजी शख्सियत हाफिज आजम गुज्जर का कहना था कि हुकूमत खेलों को तरजीह दे और हर शहर में ऐसे स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद करे ताकि नौजवान नस्ल खेलों की तरफ राग़िब हो और जराइम और मंशियात जैसी लानत से आज के नौजवानों को बचाया जा सके। हुकूमतें आती रही, हुकूमतें जाती रही, किसी ने भी मानावाला के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। मानावाला का वाहद प्ले ग्राउंड इंतजामिया की गफलत, लापरवाही और अदम तवज्जो के बाहिस वीरानी का मंजर पेश करने लगा। एक साल से बंद ग्राउंड इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है और खड़े पानी से डेंगू की अफसाइश में इजाफा हो रहा है। बदबू ताफुन से अहले इलाका का बुरा हाल है। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।